بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفارمیشن ٹیکنالوجی بیسکس، کورس کوڈ نمبر 260، یونٹ 4، اسٹوریج ڈیوائسز. آج آپ اس کا دیکھ رہے ہیں پارٹ 2، جس میں ہم خود آزمائی کے سوالات کے جوابات پڑھیں گے اور سنیں گے. پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں. سوال نمبر 1، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر میں بنیادی فرق کی وضاحت کریں. سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر میں بنیادی فرق درج ذیل ہیں. ہارڈ ویئر HARD ہارڈ WARE ویئر. ہارڈ ویئر، اس کی آپ ہیڈنگ ڈالیے گا، وہ تمام مادی بریکٹ میں لکھیے گا فزیکل PHYSICAL فزیکل حصے جنہیں ہم کمپیوٹر میں دیکھ اور چھو سکتے ہیں، مثلا مانیٹر، کی بورڈ، ماؤس، پرنٹر، CPU وغیرہ، یہ سب ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں. سافٹ ویئر بریکٹ میں لکھیے گا SOFTWARE سافٹ ویئر، وہ تمام پروگرام یا ہدایات جن کے ذریعے کمپیوٹر کام انجام دیتا ہے، انہیں ہم دیکھ تو سکتے ہیں مگر چھو نہیں سکتے، مثلا ونڈوز، MS آفس، فوٹوشاپ، انٹرنیٹ، براؤزر وغیرہ. اب آپ اس کا خلاصہ دیکھ لیجئے. کالمز بنا لیں، 3 کالمز بنا لیں. پہلے میں لکھیں پہلو، دوسرے میں لکھیں ہارڈ ویئر اور تیسرے میں لکھیں سافٹ ویئر. تو پہلو کیا ہوگا؟ تعریف. ہارڈ ویئر کی تعریف کیا ہے؟ کمپیوٹر کے وہ حصے جو قابل لمس یعنی چھونے کے قابل ہوں. سافٹ ویئر کمپیوٹر کے وہ پروگرام جو ہدایات فراہم کریں اور جنہیں ہم چھو نہ سکتے ہوں. مثال، ہارڈ ویئر کی مثال ہے CPU، کی بورڈ، مانیٹر. سافٹ ویئر کی مثال ہے MS ورڈ، ونڈوز اور کروم. لمس لکھیے گا خلاصہ میرا پہلو میں، اس کا مطلب ہے ہارڈ ویئر کو ہم چھو سکتے ہیں، ہمارا لکھیے گا چھو سکتے ہیں. سافٹ ویئر لکھیے گا چھو نہیں سکتے. کام، پہلو میں لکھیے گا کام، ہارڈ ویئر میں یہ لکھیے گا کہ سافٹ ویئر کے بغیر کام نہیں کر سکتا. سافٹ ویئر میں لکھیے گا ہارڈ ویئر پر چلتا ہے. سوال نمبر 2، سافٹ ویئر کی اہم اقسام کون کون سی ہیں؟ جواب، سافٹ ویئر کی اہم اقسام درج ذیل ہیں. نمبر 1، سسٹم سافٹ ویئر SYSTEM سسٹم. SOFT سافٹ WARE ویئر سافٹ ویئر. یہ وہ پروگرام ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرتے ہیں اور دیگر سافٹ ویئرس کو چلانے میں مدد دیتے ہیں. مثالیں، پوائنٹ نمبر 1، آپریٹنگ سسٹم OPERATING آپریٹنگ SYSTEM سسٹم. بریکٹ میں لکھیے گا ونڈوز WINDOWS ونڈوز، کاما، اس کے بعد لکھیے گا لینکس LINUX لینکس، کاما، اس کے بعد لکھیے گا MAC اسمال لیٹرز میں، O بڑا لکھیے گا، S بڑا لکھیے گا، میکوس. اب پوائنٹ نمبر 2 ہے ڈیوائس ڈرائیور. اسپیلنگ ہے DEVICE ڈیوائس، DRIVERS ڈرائیورس. یہ 2 لفظ ہیں ڈیوائس ڈرائیورس. پوائنٹ نمبر 3 میں لکھیے گا یوٹیلیٹی پروگرامز UTILITY یوٹیلیٹی PROGRAMS پروگرامز. بریکٹ میں لکھیے گا اینٹی وائرس، ڈسک کلینر. اینٹی وائرس کی اسپیلنگ لکھیے گا ANTINTVIRUS وائرس، کاما لگائیے گا. اس کے بعد لکھیے گا ڈسک DISK ڈسک، کلینر CLEANER کلینر. اس کے بعد ہے نمبر 2، ایپلیکیشن سافٹ ویئر APPLICATION ایپلیکیشن. سافٹ ویئر کی اسپیلنگ ہے SOFT سافٹ WARE ویئر سافٹ ویئر. یہ سافٹ ویئر مخصوص کام انجام دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ صارف اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکیں. مثالیں، MS ورڈ، M کیپٹل S کیپٹل اور ورڈ کا W کیپٹل WORD ورڈ، کاما، اس کے بعد لکھیے گا ایکسل EXCL ایکسل. اس کے بعد لکھیے گا پاور پوائنٹ. یہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 2 میں لکھیے گا ویب براؤزر WEB ویب، براؤزر BROWSERS براؤزرس. بریکٹ میں لکھیے گا کروم CHROME کروم، کاما، پھر فائر فاکس FIRE فائر FOX فاکس. پوائنٹ نمبر 3 ہے میڈیا پلیئرس MEDIA میڈیا PLAYERS پلیئرس، کاما، اس کے بعد گیمس لکھیے گا GAMES گیمس. نمبر 3 ہے ڈیولپمنٹ سافٹ ویئر DEVELOPMENT ڈیولپمنٹ. سافٹ ویئر SOFT سافٹ WARE ویئر سافٹ ویئر. یہ وہ سافٹ ویئر ہیں جو دوسرے پروگرام یا اپلیکیشنز بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثالیں ہیں
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, PROGRAMMING, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, LANGUAGES, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ब्रैकेट में लिखिएगा C कैपिटल लिखिएगा, फिर 2 प्लस का निशान बनाइएगा, प्लस प्लस, कॉमा, फिर इसके बाद जावा, JAVA जावा, फिर इसके बाद लिखिएगा पाइथन, PYTHON पाइथन, ब्रैकेट क्लोज। पॉइंट नंबर 2 पे आइए, कंपाइलर्स, COMPILERS कंपाइलर्स, कॉमा, उसके बाद लिखिएगा डिबगर्स, DEBUGGERS डिबगर्स, उसके बाद कॉमा, फिर इसके बाद I कैपिटल, D कैपिटल, E कैपिटल और स्मॉल s, ठीक है, IDES। ब्रैकेट में लिखिएगा विजुअल स्टूडियो, VISUAL विजुअल स्टूडियो, STUDIO स्टूडियो, कॉमा, फिर इसके बाद लिखिए इक्लिप्स, ECLIPSE इक्लिप्स। अब आपका है पॉइंट नंबर 4, यानी नेटवर्क सॉफ्टवेयर, NET नेट, WOR के वर्क, SOFT सॉफ्ट, WARE वेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर नेटवर्क को मुनज़्ज़म करने, डेटा ट्रांसफ़र और सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसालें हैं नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स, पॉइंट नंबर 1 है नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स, NETWOR के नेटवर्क, मॉनिटरिंग MONITORING मॉनिटरिंग, TOOLS टूल्स, नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स। इसके बाद है फायरवॉल्स राउटर्स, FIRE फायर, WALS वॉल्स, फायरवॉल्स, WALLS वॉल्स, फायरवॉल्स, राउटर्स, ROUTERS राउटर्स, सॉफ्टवेयर, SOFT WARE सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स, कॉमा, फिर राउटर्स, सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जाते हैं? जवाब है सॉफ्टवेयर बनाने का मकसद ये है कि कंप्यूटर मुख्तलिफ़ काम आसानी और तेज़ी और दुरुस्तगी के साथ अंजाम दे सकें। झेल में सॉफ्टवेयर के चंद अहम वजूहात बयान की गई हैं। झेल में सॉफ्टवेयर बनाने की चंद अहम वजूहात बयान की गई हैं। नंबर 1, काम को खुदकार बनाना, ऑटोमेशन, AUTO ऑटो, MATION मेशन, इंसान के हाथ से किए जाने वाले काम खुद ब खुद कंप्यूटर के ज़रिए अंजाम देने के लिए। मिसाल बैंकिंग सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, मशीन कंट्रोल वगैरह। नंबर 2 है वक्त और मेहनत की बचत, ब्रैकेट में लिखिएगा सेविंग टाइम एंड एफर्ट, SAVING सेविंग, TIME टाइम एंड EFFORT एफर्ट। सॉफ्टवेयर इंसान से ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं जिससे वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। मिसाल हिसाब किताब के प्रोग्राम, डेटा एंट्री सिस्टम। नंबर 3, दुरुस्तगी में इजाफा, एक्यूरेसी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर गलती के इम्कानात को कम करते हैं। नंबर 4 है मालूमात को महफूज करना, डेटा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर की मदद से बड़ी मिक़दार में मालूमात को महफूज और मुनज़्ज़म की जा सकती है। मिसाल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। नंबर 5 है राब्ता और मालूमात का तबादला, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, COMMUNICATION कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, INFORMATION इंफॉर्मेशन शेयरिंग, SHARING शेयरिंग। सॉफ्टवेयर दुनिया भर में फ़ौरी राब्ते और मालूमात के तबादले में मदद देते हैं। मिसाल ईमेल, ज़ूम, सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह। नंबर 6, तफरीह के लिए कंप्यूटर, म्यूज़िक, फ़िल्मों और एनिमेशंस के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। मिसाल VC प्लेयर, फ़ोटोशॉप, गेम्स वगैरह। सवाल नंबर 4, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में बुनियादी फ़र्क क्या है? सवाल नंबर 4 का जवाब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में बुनियादी फ़र्क। इसके हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। पहले में लिखेंगे पहलू, दूसरे में लिखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और तीसरे में लिखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहलू में हम पहला पॉइंट लिखेंगे मकसद। सिस्टम सॉफ्टवेयर के नीचे लिखेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करना और बुनियादी काम अंजाम देना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लिखेंगे सारिफ की मखसूस ज़रूरत को पूरा करना। फिर हम दोबारा पहलू में आ जाएंगे, लिखेंगे इस्तेमाल करने वाला। सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिखेंगे कंप्यूटर खुद इस्तेमाल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिखेंगे इंसान सारिफ इस्तेमाल करता है। सारिफ को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर पहलू में आप लिखेंगे मिसालें। सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिखेंगे विंडोज़, लिनक्स, मैकओएस, डिवाइस ड्राइवर्स। इन सब की मैंने आपको स्पेलिंग पहले भी बताई है पिछले सवालात के जवाबात पे। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप लिखेंगे MS वर्ड, एक्सेल, फ़ोटोशॉप और क्रोम।
اس کے بعد دوبارہ پہلو میں آ جائیے اور لکھیے انحصار. سسٹم سافٹ ویئر میں لکھیں گے بغیر اس کے اپلیکیشن سافٹ ویئر نہیں چل سکتا, اور اپلیکیشن سافٹ ویئر میں لکھیں گے یہ سسٹم سافٹ ویئر پر انحصار کرتا ہے. اس کے بعد آپ لکھیں گے پہلو میں کام کی نوعیت. سسٹم سافٹ ویئر کے میں لکھیں گے آپ عمومی جرنل, GENERL جرنل پورے سسٹم سے متعلق, اور اپلیکیشن سافٹ ویئر میں لکھیں گے مخصوص اسپیسیفک ایک خاص کام سے متعلق. اس کے بعد نتیجہ. سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر کا دماغ ہے جو پورے نظام کو چلاتا ہے, جبکہ اپلیکیشن سافٹ ویئر مددگار ہے جو صارف کو مخصوص کام کرنے میں آسانی دیتا ہے. سوال نمبر 5, آپریٹنگ سسٹم کے اہم کام کون کون سے ہیں, وضاحت کریں. آپریٹنگ سسٹم کے اہم کام. آپریٹنگ سسٹم OPERATING آپریٹنگ سسٹم SYSTEM سسٹم ایک ایسا سسٹم سافٹ ویئر ہے جو کمپیوٹر کے تمام حصوں ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے. یہ صارف اور کمپیوٹر کے درمیان ایک پل برج, بریکٹ میں لکھیے گا BRIDG, برج کا کام انجام دیتا ہے. یہ صارف اور کمپیوٹر کے درمیان ایک پل برج BRIDG برج کا کام انجام دیتا ہے. ذیل میں آپریٹنگ سسٹم کے اہم کاموں کی وضاحت کی گئی ہے. نمبر 1, ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرتا ہے. کنٹرولنگ ہارڈ ویئر, CONTROLLING کنٹرولنگ ہارڈ ویئر, HARD ہارڈ, WARE ویئر, کنٹرولنگ ہارڈ ویئر. آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر کے تمام ہارڈ ویئر جیسے کی بورڈ, ماؤس, پرنٹر, مانیٹر وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ وہ درست طریقے سے کام کریں. مثال, جب ہم کوئی فائل پرنٹ کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم ہی پرنٹر کو ہدایت دیتا ہے. نمبر 2, فائلوں کا نظم و نسق, فائل مینجمنٹ, بریکٹ میں آپ لکھیں گے یہ FILE فائل مینجمنٹ, MANAGEMENT مینجمنٹ. یہ فائلوں کو محفوظ, سیف, ترتیب, آرگنائز, ORGANIZED آرگنائز, نقل, کاپی, حذف, ڈیلیٹ, DELET ڈیلیٹ, اور تلاش, سرچ, SEARCH سرچ کرنے کا نظام فراہم کرتا ہے. مثال, ونڈوز میں فائل ایکسپلورر, FILE فائل, EXPLORER ایکسپلورر, اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا. مثال, ونڈوز میں فائل ایکسپلورر اسی کا حصہ ہے. نمبر 3, میموری کا انتظام, MEMORY میموری مینجمنٹ, MANAGEMENT مینجمنٹ, میموری مینجمنٹ. آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر کی ریم کو منظم کرتا ہے تاکہ تمام پروگرام مناسب جگہ استعمال کریں اور رفتار متاثر نہ ہو. مثال, جب ایک پروگرام بند ہوتا ہے تو OS اس کو استعمال شدہ میموری خالی کر دیتا ہے. مثال, جب ایک پروگرام بند ہوتا ہے تو OS اس کی استعمال شدہ میموری خالی کر دیتا ہے. نمبر 4 ہے پروسیسر کا انتظام, PROCESSOR پروسیسر مینجمنٹ, MANAGEMENT مینجمنٹ. آپریٹنگ سسٹم فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا پروگرام کب اور کتنی دیر تک CPU استعمال کرے گا. مثال, ایک وقت میں کئی پروگرام چلانے, ملٹی ٹاسکنگ کا انتظام. نمبر 5, ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا نظام, مینجمنٹ, I/O ڈیوائس مینجمنٹ, DEVICE ڈیوائس مینجمنٹ, MANAGEMENT مینجمنٹ. OS مختلف ان پٹ ڈیوائسز کی بورڈ, ماؤس, اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز پرنٹر, مانیٹر. اچھا, کی بورڈ اور ماؤس بریکٹ میں لکھیے گا, اور پھر آؤٹ پٹ ڈیوائس کے بعد پرنٹر اور مانیٹر یہ بھی بریکٹ میں لکھیے گا. میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. OS مختلف ان پٹ ڈیوائسز بریکٹ کی بورڈ, ماؤس بریکٹ کلوز, اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز بریکٹ پرنٹر, مانیٹر بریکٹ کلوز کے درمیان ڈیٹا کی منتقلی کو کنٹرول کرتا ہے. مثال, جب آپ ماؤس کلک کرتے ہیں تو OS یہ معلومات CPU کو بھیجتا ہے. اس کے بعد ہے نمبر 6, سیکیورٹی فراہم کرنا, SECURITY سیکیورٹی مینجمنٹ, MANAGEMENT مینجمنٹ. آپریٹنگ سسٹم صارف کے پاس ورڈ, فائلز اور ڈیٹا کو غیر مجاز رسائی سے محفوظ رکھتا ہے. مثال, اینٹی وائرس سپورٹ اور یوزر لاگنگ سسٹم. اینٹی وائرس سپورٹ کی اسپیلنگ ہے ANTINTVIRUS وائرس, سپورٹ SUPPORT سپورٹ. یوزر لاگنگ سسٹم USER یوزر, LOGING لاگن, SYSTEM سسٹم. نمبر 7, صارف سے رابطہ, یوزر انٹرفیس, USER یوزر, INTER انٹر, FACE فیس. آپریٹنگ سسٹم صارف کو کمپیوٹر کے ساتھ رابطے کے لیے
ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI या कमांड लाइन CLI इंटरफेस मुहैया करता है। मिसाल, विंडोज़ का ग्राफिकल डेस्कटॉप। फायरवॉल का काम। फायरवॉल एक दीवार, बैरियर BARRIER बैरियर, बैरियर को ब्रैकेट में लिखिएगा। फायरवॉल एक दीवार, बैरियर की तरह काम करता है जो कंप्यूटर के अंदरूनी नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क और बैरूनी दुनिया इंटरनेट के दरमियान खड़ी होती है। प्राइवेट नेटवर्क की स्पेलिंग है PRIVAT, प्राइवेट NETWORK वर्क नेटवर्क, और इंटरनेट INTERNET इंटरनेट। अच्छा जी, दोबारा पढ़ देती हूँ। फायरवॉल एक दीवार, बैरियर की तरह काम करता है जो कंप्यूटर के अंदरूनी नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क और बैरूनी दुनिया इंटरनेट के दरमियान खड़ी होती है। ये फैसला करती है कि कौन सा डेटा अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है। मिसाल, अगर कोई हैकर या वायरस आपके नेटवर्क में दाखिल होने की कोशिश करे तो फायरवॉल उसे रोक देती है। फायरवॉल की अहमियत। हेडिंग है नंबर 1, गैर मजाज रसाई तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, PROTECTION, प्रोटेक्शन फ्रॉम FROM, फ्रॉम अनऑथराइज्ड UNAUTHORIZED, द ऑथराइज्ड एक्सेस ACCESS। ठीक है। फायरवॉल हैकर्स या गैर मजाज सारिफिन को सिस्टम में दाखिल होने से रोकती है। नंबर 2, डेटा की हिफाजत, डेटा सिक्योरिटी, DATA डेटा, SECURITY सिक्योरिटी। ये हसास मालूमात को बैरूनी ख़तरात से महफूज रखती है। नंबर 3 है वायरस और मैलवेयर से बचाव, प्रिवेंशन फ्रॉम वायरसेस एंड मैलवेयर। प्रिवेंशन PREVENTION, प्रिवेंशन फ्रॉम FROM, फ्रॉम वायरसेस VIRUSES वायरसेस, एंड मैलवेयर MALWARE मैलवेयर। मशकूक वेबसाइट्स या फाइल्स के ज़रिए वायरस आने से रोकती है। नंबर 4, नेटवर्क की निगरानी, NET WR वर्क, मॉनिटरिंग MONITORING मॉनिटरिंग। फायरवॉल डेटा ट्रैफिक पर नज़र रखती है कि कौन सा प्रोग्राम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 5, कवायद के मुताबिक डेटा की इजाज़त देना, अलाउइंग ट्रस्टेड डेटा, ALLOWING अलाउइंग, ट्रस्टेड TRUSTED ट्रस्टेड डेटा, DATA डेटा। सिर्फ काबिल एतमाद प्रोग्रामों और वेबसाइट्स को नेटवर्क इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है। नतीजा, फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम की पहली हिफाजती लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये कंप्यूटर और नेटवर्क को बैरूनी ख़तरा से महफूज रखती है और महफूज इंटरनेट इस्तेमाल को यकीनी बनाती है। सवाल नंबर 7, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? चंद अहम सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। सवाल नंबर 7, सॉफ्टवेयर स्वीट क्या होते हैं? चंद अहम सॉफ्टवेयर स्वीट के नाम लिखिए। सॉफ्टवेयर स्वीट तारीफ़, सॉफ्टवेयर स्वीट ऐसे मुतालिका रिलेटेड RELATED रिलेटेड प्रोग्रामों का मजमुआ होता है जो एक साथ काम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये तमाम प्रोग्राम एक ही कंपनी के होते हैं और एक दूसरे के साथ मुताबिकत, कंपैटिबिलिटी, COMPATIBILITY कंपैटिबिलिटी रखते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में सॉफ्टवेयर स्वीट कई एप्लीकेशन प्रोग्रामों का पैकेज होता है जो एक ही मकसद या मैदान में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल से वजाहत, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट, इसमें पॉइंट नंबर 1 MS वर्ड तहरीरी काम के लिए, MS एक्सेल हिसाब किताब के लिए, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, MS एक्सेस डेटाबेस के लिए। इन सब को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में MS वर्ड, दूसरे में MS एक्सेल, तीसरे में MS पावर पॉइंट और चौथे में MS एक्सेस आप लिखेंगे। ये चारों जो हैं वो एक प्रोग्राम स्वीट में शामिल होते हैं। ये सब प्रोग्राम एक ही कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब हेडिंग है चंद मशहूर सॉफ्टवेयर स्वीट्स के नाम। नंबर 1
कॉलम बना लीजिएगा, 4 कॉलम, एक पे सीरियल नंबर लिखिएगा, एक में सॉफ्टवेयर स्वीट की के नाम उसकी हेडिंग डालिएगा, दूसरे में बनाने वाली कंपनी की हेडिंग डालिएगा और तीसरे में नुमाया प्रोग्राम की हेडिंग डालिएगा। तो नंबर 1 है सॉफ्टवेयर स्वीट का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट, बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, नुमाया प्रोग्राम वर्ड है, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और आउटलुक है। नंबर 2 पे है गूगल वर्क स्पेस, सॉफ्टवेयर स्वीट का नाम है गूगल वर्क स्पेस, GOOGLE, गूगल वर्क स्पेस, WORKSPACE वर्क स्पेस, बनाने वाली कंपनी गूगल है। नुमाया प्रोग्राम इसके हैं डॉक्स, DOCS डॉक्स, शीट, SHEETS शीट्स, उसके बाद है स्लाइड्स, SLIDES स्लाइड्स और उसके बाद है जीमेल, यानी 4 प्रोग्राम इसके हैं। फिर नंबर 3 पर है आपका लाइबर ऑफिस स्वीट, LIBRE लाइबर, OFFIC ऑफिस, लाइबर ऑफिस स्वीट, SOID स्वीट, बनाने वाली कंपनी है द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, DOCUMENT डॉक्यूमेंट, फाउंडेशन FOUNDATION फाउंडेशन, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, दी की स्पेलिंग तो आपको आती ही होगी इंशाल्लाह। नुमाया प्रोग्राम इसके हैं राइटर .CALC, इम्प्रेस, IMPRESS इम्प्रेस। नंबर 4 है आपके पास WPS, W कैपिटल, P कैपिटल, S कैपिटल, WPS ऑफिस, बनाने वाली कंपनी है किंगसॉफ्ट और इसके प्रोग्राम से राइटर, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट्स SPREAD स्प्रेड, SHEETS शीट्स, स्प्रेडशीट्स एक साथ लिखेंगे, प्रेजेंटेशन PRESENTATION प्रेजेंटेशन लिखेंगे। नंबर 5 पे है एडोबी क्रिएटिव स्वीट, ADOB एडोबी, CREATIV क्रिएटिव, SUIT सीट, एडोब की इसकी कंपनी है एडोबी सिस्टम, ADOBE एडोबी सिस्टम और इसके प्रोग्राम से फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, PHOTO फोटो, SHOP शॉप, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ILLUSTRATOR इलस्ट्रेटर, प्रीमियर PREMIERE प्रीमियर, PRO प्रो, P कैपिटल लिखिएगा दोनों का। नतीजा सॉफ्टवेयर स्वीट का मकसद ये है कि सारिफ को एक ही जगह पर तमाम ज़रूरी टूल्स मिल जाएं जो आपस में जुड़े हों और बेहतर कारकर्दगी दें। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट 4 के भी आजमाइश के सवालात हमारे मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे मुलाकात होगी यूनिट 5 में। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि सबके लिए फ़ायदे का बाइस बने और हमारे लिए सवाब का बाइस बने। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन।